നമസ്കാരം. മഹാനടൻ ടി.ജി. രവി അടക്കമുള്ള മഹാപ്രതിഭകളുടെ സംഗമം. തൃശൂർ ഗവൺമെന്റ് എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി പ്രസ്ഥാനമായ ടെക്കോസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലോകപ്രശസ്ത ഫോട്ടോഗ്രാഫറായ പ്രേംജിത്ത് നാരായണൻ, UK-യിലെ റെയ്മോൾ നിധീരി, സാഹിത്യകാരനും ബിസിനസ്സുകാരനുമായ വിനോദ് അഗ്രശാല, സിനിമാ നിർമ്മാതാവായ മുരളി നീലാംബരി തുടങ്ങിയ പ്രമുഖർ അവരുടെ വിശേഷങ്ങൾ പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് നമുക്കിവിടെ കേൾക്കാം. See, just to introduce me, I passed out in 86 from Thrissur College, Mechanical. Then I joined NTPC, then LBBS from GE. Finally, I'm in Bahrain. Okay, my main passion is photography, which actually gives me energy to do my job. Like, this position, multinational company, to get these pressures and all that, and to face the challenges is not an easy task. For photography, I use it for energizing myself, battery recharging and video. And just in short, I'm a landscape photographer, astronomer. I've got a big telescope, virtually telescope. Bahrain almost they know me. Asteroid I used to take photographs, and this we used to get published. In BBC, I'm a frequent publisher. They have taken many of the photographs for publishing in the RTD. About BBC, I'm a frequent contributor, National Geographic, in the landscape photography. And the most challenging for me is Formula 1 photography. A car of 300 km per hour speed, so capture that is not easy. I used to go to the track, but track anyway, by the way, I'm the ambassador for Canon. Canon camera ambassador. So I have an authority on all the equipments and all the lenses. Now, I either photo product, then they give me the equipment to test it, and then I use it, and then they use that. It's all business. Our entire photo, the camera, photo. So like that, they are sold it. Okay, it's all technique. You can say world top 10-20 Formula 1 photographers. I can come in that. It's not easy. Formula 1 wildlife, but no one in the Formula 1 category. Family crazy places. Artificial boat chemicals and photo 10 meter humpback whales. And so all these things I used to do. Down in Iceland. I think first Indians to go. This was 10 years back, 2014. And that's YouTube look and how we went inside. Now already photo. I'm gonna achievements wherever I go, I used to hire helicopters, planes. I just land chartering plane on there. I used to take aerial photography. For recently, Switzerland, ski photography. I mean, I'm into rare sports photography. I find it challenging. Alps ski of 150 km per hour ski down sliding fast. Photo it's a challenging thing. Minus 50, minus 20 degrees. So we both were there. Okay. And I was the only Asian to be selected by the World Ski Federation in Switzerland. Something quite simple photographer. It's all about passion. It's all about pursuing your passion loyally. You can attain your goals. So there are lots of bucket list for Amazon. But wherever I go, I see that it is
somehow it gets published. Maybe because of this uniqueness. I think I posted in the Gazelle for the Niagara. So it's all about, an Indian getting published and recognized. About USA, Niagara, USA, our tourism cycle, our photo, night photo. First of 2024, there's going to be a fire show. So be ready. With the end of photo, the photo. That's a great thing. Using my photograph for marketing themselves. Maybe they found it unique. I don't know. What are blessings in it? Thanks for inviting me. And he has produced a movie also, small short film, and which one? That's one of my other passion. I pursued it due to many reasons. 2010, so I produced a very short movie, 8 minutes, and that went to Orlando Film Festival in US, then Lucerne Film Festival in Switzerland. I'm still getting remuneration, by the way. Every showcase it's not for business, it's for passion. I have a film. I went into photography. Because photography, you are the master. You take your camera, you take your equipment wherever you want. Lightman, editor, it's a team. It's a teamwork after all, movie making. But photography is, you are your own master. Hard to flight book going. So you are more independent. But I could come back to short movie. A lot of things are in mind. റേമാള് ഞങ്ങൾ പറയണമെന്ന് വെച്ചാൽ UK-ത്തെ കമല ഹാരിസ് ആവാൻ പോകണം. ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഇന്നലെയാണ്. പക്ഷെ അതിനൊക്കെ എത്രയോ നാൾ മുമ്പ് എൻ്റെ മകളായിട്ട് അംഗീകരിച്ച കുട്ടിയും കൂടിയാണ് ഈ കുട്ടി. അത്രയും അടുപ്പമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്നലെ അവരുടെ വീട്ടിലായിരുന്നു ഭക്ഷണമൊക്കെ തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ആ ടെക്നോളജിയുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഗംഭീരമായിട്ട് ചെയ്ത ഒരു കുട്ടിയെ നമ്മൾ കോളേജിൽ ബന്ധപ്പെട്ടതെന്ന് നിലയ്ക്കാണ് ഒരു ഷോള് അതിലടിയിക്കണം വിചാരിച്ച് പറഞ്ഞതാണ്. അതാണ് അതിന് കാരണം. എന്തുകൊണ്ട് റേമോൾക്കെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം തന്നെയാണ്. ഇതെനിക്കൊരു എന്താ പറയുക ധന്യ മുഹൂർത്തമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് എന്നെ മകളായിട്ട് അംഗീകരിച്ച ഒരാളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെ വേദിയിൽ നിൽക്കാനും എന്നെ ഇത്രയും ഇതായിട്ട് എല്ലാവരും മുമ്പിൽ പറയാനും ഒക്കെ കാണിച്ച ഇത് പ്രോഗ്രാം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത ആർക്കും എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകം നന്ദി. TG പറഞ്ഞു, ഞാൻ TGന്ന് സ്നേഹപുരസ്സരം ഇവരുടെ കൂടെ നിൽക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ആ പ്രായമാണ് എൻ്റെ വിചാരം കേട്ടോ. TGയുടെ കൂടെ 80 years ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് 80 years ആണ്. TG പറഞ്ഞനുസരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞ ഒരു 4 വർഷം മുമ്പ് 80 years ആയത് ആർക്കെ. അപ്പൊ ആ ഒരു പ്രായം കുഴപ്പമില്ല. അതുപോലെ ഇപ്പൊ കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആയ കുട്ടികളും അവരുടെ കൂടെ ആണെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രായം. അങ്ങനെയാണ് ഏത് റേഞ്ചിലും പെടുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. അപ്പോൾ ടെക്റ്റാജിയ എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയയോട് നേരത്തെ ചോദിച്ചു കലാഭവൻ ആയിട്ടുള്ള ബന്ധം എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ അതുകൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞേക്കാം. ഞങ്ങള് 2020 ജാനുവരിയിലാണ് കൊച്ചിൻ കലാഭവന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി ലണ്ടനിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അത് എന്തോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഉടനെ കോവിഡ് അഞ്ഞടിച്ചു. അപ്പൊ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസരമായിരുന്നു. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കലാഭവൻ ലണ്ടന്റെ ഡയറക്ടർ ജെയ്സൺ ജോർജിന്റെ ഒരു ആശയം പറഞ്ഞത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തുകൂടാ. കാരണം എല്ലാവരും ഒരു എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാതിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമായിരുന്നല്ലോ. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞു നല്ല ഐഡിയ. അപ്പൊ 31 മാർച്ചിനാണ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. പിന്നെ അങ്ങോട്ട് ഡെയിലി ഞങ്ങൾക്ക് 1 അല്ലെങ്കിൽ 2 ലൈവ് ഷോസ് ഞങ്ങൾ നടത്തുമായിരുന്നു. അപ്പോൾ മെയിൻലി സെലിബ്രിറ്റീസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർഡിനേറ്റർ ആയിട്ട് ഞാനായിരുന്നു. എങ്ങനെയൊക്കെയോ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ വഴി തിരിച്ച് എൻ്റെ തലയിൽ തന്നെ അത് വന്ന് അങ്ങനെ ഒത്തിരി പേര് ഞങ്ങളുടെ കൂടെ ലൈവ് പ്രോഗ്രാംസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് അതാണ് M. ജയചന്ദ്രൻ, പിന്നെ മല്ലിക സുകുമാരൻ, ലക്ഷ്മി ഗോപാലസ്വാമി, പാർവതി ജയറാം, അങ്ങനെ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പ്രദീപ് സോമസുന്ദരൻ. ഒന്നിനി പാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡാൻസ്,
പിന്നെ ആക്ടേഴ്സ്, അങ്ങനെ ഒരു പല വെറൈറ്റി. ഞങ്ങൾക്ക് അതുപോലെ UK നിന്നുള്ളൊരു ഷെഫ് ജോമോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ ടൈപ്പ് പ്രോഗ്രാംസും ഞങ്ങൾ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ വന്നത്, ഞാനിതുപോലെ തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിന് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല, ഒരുപാട് ടാലന്റഡ് ആൾക്കാർ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. ദൈവാനുഗ്രഹം കൊണ്ട് 2020 തൊട്ട് ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് കോവിഡ് തുടങ്ങിയോണ്ട് UK ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. അപ്പൊ എനിക്ക് ടൈം കിട്ടി. ഓൺലൈൻ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പൊ വർക്കിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ ഫിക്സ് ടൈമൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പോലെ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്ക് കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെയാണ് എല്ലാവരുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ആയിരുന്നത്. നൗഷദ ടീച്ചറായിരുന്നു അന്ന് അലുമിനിയുടെ സെക്രട്ടറി ആ സമയത്ത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും നമ്പർ തന്ന് അങ്ങനെ കോൺടാക്ട് ചെയ്തതാണ്. അപ്പം ടെക്റ്റാലജിയ ചെയ്തപ്പോൾ ഉള്ള ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗസൽ ഗ്രൂപ്പ് വഴി ഒരു നമ്മുടെ കല മാത്രമല്ല, എല്ലാ ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മൾ റൈറ്റേഴ്സിന്, പിന്നെന്താ സ്പോർട്സിൽ ഉള്ളവർ, പിന്നെ എന്താ നമ്മുടെ ടെസി തോമസ്, അങ്ങനെ തുടങ്ങി എല്ലാ മേഖലകളിലുള്ള നമ്മുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് വന്ന എമിനന്റ് പേഴ്സണാലിറ്റീസിനെ പബ്ലിക്കിന്റെ മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളൊരു ചുമതല കൂടെ അതിൻ്റെ ഇതിൽ വന്നു. അത് ഒരുപാട് എനിക്ക് അഭിമാനം തരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. ഫസ്റ്റ് ഓൺലൈൻ പ്രോഗ്രാം, പിന്നെ ഫസ്റ്റ് ടൈം കേൾക്കുന്ന ഒരു കാര്യമായിരുന്നു ലൈവ് പ്രോഗ്രാം നടത്തുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 എപ്പിസോഡ് നടത്തി. അതിലെ ഫിനാലെ അടുപ്പിച്ച് നമ്മൾ 7 hours കണ്ടിന്യൂസ് ലൈവ് ചെയ്താണ് അതൊരു ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചു. കലാഭവൻ്റെ നല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നു വേൾഡിൽ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയില്ല ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് 7 hours നടത്തിയത്. പിന്നെ 2 years ഞങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ഷോസ് നടത്തി. ഇപ്പോൾ ഈ അടുത്താണ് ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്ന് നടത്തിയ എല്ലാ കലാകാരന്മാരെയും വേദിയിൽ ആദരിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനൊരു 2 weeks മുൻപാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫേസ് ടു ഫേസ് ആയിട്ട് ഒരു പ്രോഗ്രാം ലണ്ടനിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത്. അതുപോലെ ഈ ഇടയ്ക്ക് ചിത്ര ചേച്ചി മധു ബാലകൃഷ്ണനൊക്കെ ലണ്ടനിൽ ഒരു ഷോ നടത്താൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഴ്സ് എൻ്റെ കുറച്ച് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു. അപ്പം എനിക്ക് ചിത്ര ചേച്ചിനെ കാണണം എന്ന് ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ അപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ചേച്ചിനെ കാണാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ലാന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ ടീച്ചറെ അടുത്താ പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ടീച്ചർ ഒരു മെസ്സേജ് അയച്ചു ചിത്ര ചേച്ചിക്ക്, എൻ്റെ മകള് വരും ലണ്ടനിൽ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു. എനിക്ക് ആ മെസ്സേജ് കാണിച്ചു തന്നിട്ട് ചിത്ര ചേച്ചി എൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്തോളാൻ പറഞ്ഞു. ഞാൻ പേഴ്സണലി വിളിച്ച് സംസാരിച്ച് കുറേ നേരം അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ അവരെ ആദരിക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചടങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ സമയത്താണ് കറക്റ്റ് ഋഷിസ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പാർലമെന്റ് പിരിച്ചു വിട്ടത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒരു ഹോട്ടൽ വെച്ചിട്ടായിരുന്നു അത് നടന്നത്. അപ്പൊ അന്ന് കുറെ നേരം ഞങ്ങൾ എന്നിട്ട് വീഡിയോ കോളൊക്കെ വിളിച്ചിട്ട് രവിയേട്ടന്റെ മകൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വലിയൊരു സ്വീകരണം തന്നെ എനിക്ക് കിട്ടിയത്. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഹോട്ടലില് അത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ട ആൾക്കാർ മാത്രമുള്ള മീറ്റിംഗിന്റെ അടുത്ത് പങ്കെടുത്ത ആളാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയാൻ പറഞ്ഞത്. വലിയൊരു മാണിക്യമാണ് എൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അതുപോലെ എൻ്റെ മകളായിട്ട് അംഗീകരിച്ചു. ഇന്നത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി. ഇന്നലെ പക്ഷെ മകളായിട്ട് എന്നോട് കുറെ പേര് പറഞ്ഞു, മകളെ കാണാത്ത ഒരു മകളായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയ കാര്യമല്ല. അതും അദ്ദേഹത്തെ പോലെ ഒരു മഹാനടന്റെ മകളായി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം എനിക്ക്. അങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും കാണാൻ പറ്റിയതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഏവർക്കും നന്ദി. ഇപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ സ്വന്തം ഒരു കമ്പനി നടത്തുന്നു, കൺസൾട്ടിങ് കമ്പനി. 30 പേരായിട്ടുള്ള കമ്പനിയാണ്. അതിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പാട്ട്, സാഹിത്യം, അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം, ജ്യോതിർഗമയ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഇപ്പോൾ സി രാധാകൃഷ്ണൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ബുക്ക് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അദ്വൈത വീക്ഷണം പണ്ടൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ്, അതിപ്പോൾ ഒരു ബുക്കായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു. ശരിക്കും നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഉപനിഷത്ത് റിലേറ്റഡ് സ്റ്റോറീസ് ആണ്. എല്ലാ പ്രഭാഷണങ്ങളിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന കുറെ, ഇപ്പോൾ കാശി രാജകുമാരി, അങ്ങനെ കുറെ സ്റ്റോറീസ്, അതിനെ ഞാൻ റീടോൾഡ് ആയിട്ട് അതിനെ കുറച്ച് ഉപനിഷത്ത് വാക്യങ്ങളും ഗീതയുമായിട്ടൊക്കെ ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇറക്കിയത് ജ്യോതിർഗമയ എന്നാണ്. നമ്മൾ സെൽഫ് പബ്ലിഷിംഗ് പല പബ്ലിഷേഴ്സിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്തു, അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് ചെയ്തു. അവസാനം അതൊന്നും മര്യാദയ്ക്കാവാണ്ടായപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു പബ്ലിഷിംഗ് കമ്പനി തുടങ്ങി, ഡ്രീംസ് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പോൾ അതിലൂടെയാണ് ഞാൻ ബുക്സ് എല്ലാവരും കാണാൻ സാധിച്ചൊരു സന്തോഷം. എൻ്റെ ഒറിജിനൽ പേര് കൊടുക്കല്ലോ. അതിൻ്റെ ഒരു ബന്ധം കിടക്കുന്നത് തൃശ്ശൂർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലാണ്. 69-ലെ രവിയേട്ടൻ, 86-ലെ ഞാൻ, 91-ലെ ഡോക്ടർ മനു ഗോവിന്ദ്. ഈ 3 പേരാണ്, ഞങ്ങൾ 2 പേരും ചേർന്ന് ആണ് ആ സിനിമ എടുക്കുന്നത്. അതിപ്പോൾ സെപ്റ്റംബറിൽ ഷൂട്ട് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നേ ഉള്ളൂ. അച്ഛനും മകനും തമ്മിലുള്ളൊരു അഭേദ്യമായ ബന്ധത്തിൻ്റെ കഥ പറയുന്ന ചിത്രമാണ്. അതിൽ ഞങ്ങളുടെ അത്രയും ഭാഗ്യമാണ് അച്ഛനും മകനും തന്നെ അതിൽ അഭിനയിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അത്രയും ഒരു ഇത് മറ്റൊന്നും സംഭവിക്കാനില്ല എന്ന് വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു ഗെറ്റപ്പിലാണ് രവിയേട്ടൻ ഈ
എന്താ പറയുക, ചൊറിച്ചിലുണ്ടെങ്കിലും താടിയും ചുരുണ്ട് താടിയും മുടിയും ഈ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഗെറ്റപ്പിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഒരുപാട് നഷ്ടം സഹിച്ചിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നില്ലേ അതാ അത്രയും ഞങ്ങളോട് സഹകരിച്ചിട്ടാണ് ഈ പടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ തന്നെ ഒരു മഹാഭാഗ്യമാണ്. അത് ആ ഒരു അച്ഛൻ്റെയും മകൻ്റെയും ഇതിൽ കൂടുതൽ മറ്റൊരു വേറെ ഏതൊരു കഥാപാത്രങ്ങൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ആർട്ടിസ്റ്റിനും അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ആ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇത്രയും മഹാരഥര് ഇരിക്കുന്ന ഒരു വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ റീമോള് വിളിച്ചു പറഞ്ഞപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ആദ്യത്തെ ഒരു സന്ദർഭത്തിൽ രവിയുടെ കൂടെ പങ്കെടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ഇത്രയും സീനിയേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിൽ സാഹിത്യകാരന്മാരും സാറിനെ പോലുള്ള ആൾക്കാരും എല്ലാവരും ഇരിക്കുന്ന ഒരു അവസരത്തിൽ ഈ ഞങ്ങളുടെ സിനിമയുടെ ഒരു ചെറിയൊരു ആദരം എനിക്ക് രവിയേട്ടന് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. അത് പറഞ്ഞ് അതിനെ അനുവദിച്ച ശ്രീ ആർ കെ രവിയേട്ടനോടും മറ്റെല്ലാവരോടും നന്ദി പറയാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുന്നു. എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറാണ് ശ്രീ പി ഡി സൈബർ തൃപ്പൂണിത്തുറ. അദ്ദേഹം എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് അലുമിനി എന്നല്ല, തികഞ്ഞൊരു കലാകാരനാണ്. 1000-ലധികം പാട്ടുകൾ കേരളത്തിൽ സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്ത് ഈ സിനിമയിലും ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരുന്ന ഒരാളാണ്. അതെ, ആ ഒരു പേര് തലയിലേറ്റ് സംഗീതമേ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ വിദ്യാസാഗർ സാറൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. സംഗീതമേ ജീവിതം എന്ന് പറഞ്ഞ് ജീവിതത്തിലൂടെ നടന്നു പോകുന്നതാണ്. तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, कैसा है ये बंधन अनजाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना, मैंने नहीं जाना तूने नहीं जाना.